So students, we were discussing about nitrogen cycle, and we have also discussed various sequences, various reactions. So those occurs during nitrogen cycle, and various examples of microorganism that are involved during nitrogen cycle. So this is again another view of nitrogen cycle with reaction specified, as well as its organism is also given, that is an example or one of the example. So here we can start with nitrification procedure. This is the first step. For example, if we start from here, तर इथनं जर स्टार्ट केलं याला nitrification. So as we have already discussed about this, nitrosomonas, that is one of the organism, is involved in conversion of ammonia or ammonium ion into nitrite. So this is the first step of nitrification. So this bacterium is called as nitrifying bacterium. Then this nitrite is converted into nitrate by the action of enzyme nitrobacter. So these are chemoautotrophic organism. Why chemoautotrophic? Because they use inorganic substances as a source of electrons. ठीक आहे, source of electron म्हणून ते काय करत आहेत, त्याला यूज करत आहेत. So here in yellow color, this reaction mechanism is shown, that is the process of nitrification during the nitrogen cycle. So the next step that may occur is denitrification. म्हणजे नायट्रिफिकेशन तर होणारच, पण त्याच्यानंतर denitrification ची स्टेप सुद्धा इथं होऊ शकते. So that is again conversion of this nitrate. So now this is the oxidized form of nitrogen. Okay, oxidized form आहे nitrogenचा. So now conversion of this nitrate again back into nitrite. Sorry, not nitrite. NO2 negative, that is nitrite. Okay, so then that nitrite is converted into nitrogen gas. ठीक आहे, डायरेक्टली तो नायट्रोजन गॅस मध्ये कन्वर्ट होईल by the process of denitrification, or this can also be converted into nitrogen oxide, then nitrous oxide, that is N2O, so that is dinitrogen oxide. So and this may be again converted back into nitrogen by the process of NMOX. NMOX मध्ये काय होते, here nitrogen, that is ammonia, is converted directly into nitrogen. So that is in presence of some NMOX community of microorganism. ते स्पेसिफिक कम्युनिटी असते मायक्रोऑर्गॅनिझमची की जी हे इन्व्हॉल्व हे कन्व्हर्शन करत असते. ठीक आहे. सो दिस डिनायट्रिफिकेशन प्रोसिजर जर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपण पाहिली तर, सो दिस डिनायट्रिफिकेशन प्रोसिजर is carried out by denitrifying bacteria. So most common examples are Bacillus, then Paracoccus and Pseudomonas. तर हे मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल आहे. देन आपण जो मेन आपला पॉइंट आहे, दॅट इज आता हाऊ दिस नायट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू लिव्हिंग सिस्टीम. लिव्हिंग सिस्टीमला कुठल्या पद्धतीनं तो अवेलेबल होतो नायट्रोजन, तर हे वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमचे एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहे. So here there are various microorganisms, so that biologically converts nitrogen gas into ammonia or ammonium ion, so with the liberation of hydrogen gas. So this process is called as nitrogen fixation. ठीक आहे, नायट्रोजन गॅसचं कन्व्हर्शन अमोनियामध्ये होत आहे, तर ह्या प्रोसेसला काय म्हणत आहे आपण, नायट्रोजन फिक्सेशन असं म्हणत आहे. So it can be categorized by two broad categories of microorganism. ठीक है, और it is catalyzed by two broad categories of microorganism. First is free living category and another one is symbiotic. So when we talk free living, it means that this organism is living in soil or in another environment or in habitat. तर त्या तिथं तो काय करेल, नायट्रोजनचं कन्व्हर्शन जे आहे, नायट्रोजन गॅसचं कन्व्हर्शन अमोनियामध्ये करेल. तर याच्यामध्ये सुद्धा फ्री लिव्हिंग मध्ये पुन्हा दोन कॅटेगरीज दिलेल्या आहेत. सो वन इज ॲरोबिक, अनदर वन इज ॲनारोबिक. सो एक्झाम्पल्स ऑफ ॲरोबिक आर अझोटोबॅक्टर, देन सायनोबॅक्टेरिया.
So it is also called as blue-green algae, cyanobacteria. So again, another mechanism of reaction that converts nitrogen into ammonia under anaerobic condition is another group of organisms. It involves or it includes Clostridium, then purple and green photoट्रॉफिक बॅक्टेरिया. ठीक आहे, तर हे कॅटेगरी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इथं इन्व्हॉल्व्ह होतात, बॅक्टेरिया इन्व्हॉल्व्ह होतात. देन मिथॅनोबॅक्टेरियम, सो इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ आर्किया विच फिक्सेस ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. तर सिम्बायोटिक कडे जर गेलो तर आपण याच्यामध्ये सुद्धा दोन कॅटेगरीज आहेत. एक लेग्युमिनस, so those microorganisms which forms association between leguminous plants and microorganism. तर ही एक सिम्बायोटिक एक्झाम्पल आहे इथं. देन नॉन सिम्बायोटिकचे एक्झाम्पल फ्रँकाय. ठीक आहे, हे नॉन लेग्युमिनस प्लांट सोबत काही फ्रँकाय जे आहेत सिम्बायोटिकली नायट्रोजन फिक्स करतात. सेम प्रोसिजर. ओके, नायट्रोजन फिक्सेशन. सो ब्रॅडीरायझोबियम इट इज अनदर एक्झाम्पल. देन याच्यानंतर अजून काय होत असेल नायट्रोजन मध्ये, तर अमोनिफिकेशन. ओके, व्हॉट इज मीन बाय अमोनिफिकेशन? तर हा जो काही अमोनिया आहे दॅट इज युटिलाइज बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम और बाय प्लांट्स. ठीक आहे, हा बघा, हा इथं अमोनिया आहे. सो नाव इट इज असिम्युलेटेड म्हणजे अपटेक केलेला आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आता हा कसा आहे, प्लांटकडे पण जाईल किंवा ॲनिमलकडे पण जाईल आणि त्यांची डेथ झाल्यानंतर त्यांचे टिश्यूज किंवा त्यांचं वेस्ट मटेरियल जे आहे ते सॉईलमध्ये रिलीज झाल्यानंतर मग त्यामध्ये जे काही ऑर्गॅनिक कंटेंट प्रेझेंट असतात किंवा प्रोटीन कंटेनिंग कंटेंट असतात किंवा नायट्रोजन कंटेनिंग कंटेंट असतात, तर त्यावर दुसरे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲक्ट होतील. सो दॅट प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक नायट्रोजन इंटू इनऑर्गॅनिक नायट्रोजन बाय व्हेरियस काइंड्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो इट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन. अमोनिया तयार करण्याची प्रोसेस. ठीक आहे, सो इट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन. तर इथं वेगवेगळ्या रिॲक्शन दाखवलेल्या आहेत. असिम्युलेशन म्हणजे काय, तो नायट्रोजन अमोनियम जो आहे ना तो अपटेक करत आहे ऑर्गॅनिझम. आणि अमोनिफिकेशन म्हणजे काय, जो ऑर्गॅनिक नायट्रोजन आहे सो दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमिनो ॲसिड किंवा न्यूक्लिओटाइड्स. तो अमोनिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये तो अमोनियामध्ये कन्वर्ट झालेला असतो. आणि एक डायरेक्ट रिॲक्शन आहे दॅट इज कन्व्हर्शन ऑफ नायट्रेट ॲज वेल ॲज अमोनिया डायरेक्टली इंटू नायट्रोजन. आतापर्यंत आपण पाहिलं होतं की काय, नायट्रिफिकेशनची प्रोसेस होणार म्हणजे अमोनियाचं कन्व्हर्शन नायट्रेटमध्ये होणार, नायट्रेटचं डिनायट्रिफिकेशन होऊन नायट्रोजन गॅस तयार होईल. बट देर आर व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम सच ॲज ब्रोकार्डिया. सो दिस ऑर्गॅनिझम कंबाईन्स NO2, that is nitrous acid, with NH3. So that will give nitrogen gas directly. Direct nitrogen gas तिथं मिळेल. ठीक आहे. So this reaction is characterized by ब्रोकार्डिया. ठीक आहे. So what are the different steps that are involved in root nodule formation? कुठल्या स्टेप्स आहेत आता इथं आपल्याला डिस्कस करायला हरकत नाहीये. म्हणजेच so we will focus now on symbiotic nitrogen fixation that is catalyzed by symbiotic bacteria. ठीक आहे, ही symbiotic bacteria जे आहेत की जे काय करतील, रूट सोबत असोसिएशन फॉर्म करतील. कुठल्या प्लांटच्या, लेग्युमिनस प्लांट. तर फर्स्ट स्टेप मध्ये काय करतील, सो ड्युरिंग फर्स्ट स्टेप सेल्स विल ग्रो सराउंडिंग टू दी रूट हेअर्स इन सॉइल मध्ये आधी बॅक्टेरिया काय होतील, ग्रो होतील आणि ते नंतर काय होतील, ते अट्रॅक्ट होतील त्या प्लांटच्या रूटकडे. हे बघा इथं रूट हेअर्स दाखवलेले आहेत. रूट हेअर्सकडे काय होतील, अट्रॅक्ट होतील बॅक्टेरिया आणि ते नंतर त्याला रिकग्नाइज करतील. ठीक आहे, त्याच्यावरचे जे काही रिसेप्टर्स आहेत. सो हिअर रिकग्निशन अँड अटॅचमेंट दॅट इज कॉल्ड एज रिक ॲडेझिन मेडिएटेड इंटरॅक्शन. हा रिक ॲडेझिन टाईप ऑफ मॉलिक्यूल इथं डायरेक्टली इन्व्हॉल्व आहेत की जे काय करतील, रायझोबियल सेल आहेत त्यांची इंटरॅक्शन रूट हेअर सेल सोबत करतील. सो दॅट लीड्स टू एक्सक्रेशन ऑफ नॉट फॅक्टर्स बाय बॅक्टेरिया कॉझिंग रूट हेअर कर्लिंग. आता त्याच्यामुळे काय होईल, बॅक्टेरिया जसे रूट हेअरला अटॅच होतील
तेव्हा बॅक्टेरिया काय करेल, नॉड फॅक्टर जो आहे तो काय आहे तो आपल्याला नेक्स्ट समजणारच आहे. तर तो सिक्रेट करतील, दॅट लीड्स टू कर्लिंग ऑफ दिस रूट हेअर. आता कर्लिंग झाल्यानंतर काय होईल, देन रायझोबिया विल एंटर इनसाइड द रूट हेअर. सो दॅट इज दॅट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड. एक इन्फेक्शन थ्रेड इथं असा तयार झालेला असेल. सो इन्व्हॅजन त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो. सो इन्व्हॅजन दॅट इज रायझोबिया पेनिट्रेट रूट हेअर अँड मल्टिप्लाय विथिन अ इन्फेक्शन थ्रेड. आता इथं हे मल्टिप्लाय होत जातील आतमध्ये. ठीक आहे. सो बॅक्टेरिया इन इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो टुवर्ड्स रूट सेल. तर या ज्या रूटच्या सेल्स आहेत कार्टिकल रिजन मधल्या, तर तिथं बघा बॅक्टेरिया ग्रो होताना आपल्याला दिसत आहेत. फक्त एक सिंगल इन्फेक्शन थ्रेड दाखवलेला आहे आपल्याला, त्याच्या आतमध्ये बॅक्टेरिया ग्रो झालेले असतील. सो बॅक्टेरिया इन इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो टुवर्ड द रूट सेल्स. रूट सेलकडे जातील ते. सो invaded plant cells and those nearby are stimulated to divide. आता ज्या ठिकाणी हे बघा इथं इन्व्हेट झालेला आहे, इथं इन्व्हेट झालेला आहे, इथं झालेला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी इन्व्हेट झालेला असेल तर त्या ठिकाणी काय करेल तो बॅक्टेरिया, स्टिम्युलेट करेल ग्रोथ होण्यासाठी. आणि त्याची ग्रोथ झाल्यामुळे काय होईल, मग एक असं नोड्यूल लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं असेल. सो दॅट इज कॉल्ड एज रूट नोड्यूल. सो इट इज पिंक इन कलर. ठीक आहे. तर पिंक कलरचं असते रूट नोड्यूल. इथं मिनिंग याचा असं होतं की त्या बॅक्टेरिया त्याच्या आतमध्ये ग्रो झालेले आहेत. सो कंटिन्यू प्लांट अँड बॅक्टेरियल सेल डिव्हिजन लीड्स टू नोड्यूल फॉर्मेशन. हे बघा आतमध्ये असे पिंक कलरचे नोड्यूल्स तयार झालेले असतात सेलच्या. ठीक आहे. हे सिक्वेन्स ऑफ रिॲक्शन्स आहेत. अगेन डिस्कस इन मोर डिटेल. सो रिकग्निशन ऑफ द करेक्ट पार्टनर, म्हणजे पर्टिक्युलर पार्टनर सोबतच त्याची इंटरॅक्शन होईल बाय बोथ plants and bacterium and attachment of the bacterium to the root hair. रूट हेअर काय करतील, त्याला अटॅच सुद्धा स्वतःला करून घेतील. देन सिक्रेशन ऑफ ऑलिगोसॅकराइड सिग्नलिंग मॉलिक्युल्स नॉट फॅक्टर बाय बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया जसे अटॅच होतील तसेच काय करतील, ते नॉट फॅक्टर सिक्रेट करतील. सो बॅक्टेरियल, आता नॉट फॅक्टर जे आहेत इथं लक्षात ठेवायचं आहे की दे आर ऑलिगोसॅकराइड. ठीक आहे. ऑलिगोसॅकराइड सिग्नलिंग मॉलिक्युल्स. जसे हार्मोन्स असतात तसेच हे सिग्नलिंग मॉलिक्युल्स आहेत की ते सिग्नल देतील बॅक्टेरियाच्या रूट हेअर्सला. तर त्यामुळे काय होईल, बॅक्टेरिया त्या रूट हेअरचं काय होईल, कर्लिंग होईल. सो बॅक्टेरियल इन्व्हॅजन ऑफ द रूट हेअर्स, नंतर बॅक्टेरियाचं काय होईल, इन्व्हॅजन होईल. सो मुवमेंट ऑफ बॅक्टेरिया टू द मेन रूट बाय वे ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड. नंतर नेक्स्ट स्टेप काय होईल, बॅक्टेरिया कुठं मूव्ह होतील, इन्फेक्शन थ्रेडनी रूट हेअरचे जे काही सेल्स आहेत किंवा रूटचे सेल्स आहेत त्यांच्याकडे त्याची मुवमेंट होईल. सो फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफाईड बॅक्टेरियल सेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज बॅक्टेरॉइड. ठीक आहे. बॅक्टेरॉइड्स त्याला म्हटलेलं आहे. सो विथिन दी प्लांट सेल्स बॅक्टेरॉइड्स development of nitrogen fixing state. So this is the nitrogen fixing state of bacteria. ठीक आहे. हा बॅक्टेरियाचा असा फॉर्म आहे जो नायट्रोजन फिक्स करू शकतो. आणि हा ॲनारोबिक स्टेट आहे बॅक्टेरियाची. ॲनारोबिक कंडिशन त्याला मेंटेन करणं गरजेचं आहे. सो कंटिन्युअस प्लांट अँड बॅक्टेरियल सेल डिव्हिजन फॉर्मिंग दी मॅच्युअर रूट नोड्यूल. त्याच्यामुळे काय होईल, असे मॅच्युअर रूट नोड्यूल तयार झालेले असते बघा इथं. सो अनदर मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलेलं आहे, मेकॅनिझम ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन दॅट डज नॉट रिक्वायर नॉट फॅक्टर इज यूज बाय सम स्पेसिस ऑफ फोटोट्रॉपिक रायझोबिया. म्हणजे फोटोट्रॉपिक पण रायझोबिया आहेत की ज्याला नॉट फॅक्टरची गरज नाही. नॉट फॅक्टर काय, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आहे. सो दिस मेकॅनिझम जे आहे ते डिस्कवर केलेलं नाही आहे, बट इट रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ सायटोकायनिन्स. ठीक आहे. ग्रोथ रेग्युलेटर्स आहेत सायटोकायनिन्स, आर प्लांट हार्मोन्स डिराइव्ह फ्रॉम ॲडेनिन ऑफ फिनिल युरिया. सो नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ अँड डिफरन्शिएशन. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. तर हे इथं बघा डिटेल डायग्राम दिलेले आहे, कशा प्रकारचे रूट नोड्यूल्स असतात. हे रूटचे नोड्यूल्स तयार झालेले आहेत. तर दे आर पिंक इन कलर. खूप मोठे मोठी आउटग्रोथ झालेली आहे. तर इथं ब्रॅडी रायझोबियम जॅपोनिकम हे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे.
So the main stem of this a soybean plant is about 0.5 centimeter in diameter. सेंटीमीटर बघा, डायमीटर किती आहे? 0.5 सेंटीमीटर. मेन स्टेम जी वरची पाहिली तर, बट खाली जर पाहिलं आपण, हे बघा आउटग्रोथ किती दिसत आहे. Then the root nodule structure, section of root nodule from legume, that is Coronilla varia, showing the reddish pigment of leg hemoglobin, that is bacterial hemoglobin. ठीक है, so it is a bacterial hemoglobin. So not bacterial hemoglobin, it is required by bacteria for creating anaerobic condition. ठीक है, so it is required by bacteria to create anaerobic conditions. तर अगेन डिफरंट वे न थोडीशी वेगळी इथं डायग्राम दाखवलेली आहे, डिटेल स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत. आधी काय होईल हे बघा, फ्लेवोनॉइड्स म्हणजे की जे इंड्युसर्स आहेत ते काय करतील, असे सिक्रेट होतील मीडियम मध्ये किंवा सॉइल मध्ये. सो दॅट लीड्स टू अट्रॅक्शन ऑफ रायझोबिया. त्यामुळे रायझोबिया काय होतील, त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. सो दिस इज द फ्लेवोनॉइड. इट इज अ इंड्युसर. आता बॅक्टेरियाची ग्रोथ होईल तिथं रूट हेअरच्या सेलच्या बाजूला. सो रूट हेअर सेल्स विथिन दी लेक्टिन विथ लेक्टिन्स अँड रायझोबिया विथ रिक ॲडेझिन, म्हणजे ही यांची एक इंटरॅक्शन होईल. यांच्यावर काय प्रेझेंट आहे, रूट हेअरवर लेक्टिन प्रेझेंट आहेत आणि रिक रायझोबियावर काय आहे, रिक ॲडेझिन. ठीक आहे, ॲडेझिन प्रोटीन आहेत और कॅडेझिन प्रोटीन्स आहेत. रिक और रायक ॲडेझिन. ठीक आहे, रायक ॲडेझिन पण तुम्ही त्याला म्हणू शकता, रिक ॲडेझिन म्हणू शकता. सो नॉट जीन्स. ठीक आहे, हा बघा इथं ऑलिगोसॅकराइड आपण म्हटलं होतं की इट इज अ नॉड फॅक्टर. ठीक आहे, की जो सिक्रेट होत आहे. सो बॅक्टेरियम अँड रूट हेअर डिफॉर्मेशन अँड बॅक्टेरियल अटॅचमेंट बाय रिक ॲडेझिन्स और रायक ॲडेझिन्स अँड होस्ट लेक्टिन्स. तर इथं इंटरॅक्शन होताना आपल्याला दिसत आहे रूट हेअर सेल सोबत बॅक्टेरियाची. इंटरॅक्शन झाल्यानंतर हे बघा एंट्री करत आहे बॅक्टेरियल सेल ज्या आहेत त्या पिंक कलरच्या दाखवलेल्या आहेत आतमध्ये. इन्व्हॅजन म्हणतोय आपण त्याला, इन्व्हॅजन जे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. देन हे बघा इथं सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ रायझोबिया. हे बघा असे रायझोबिया जे आहेत हे इन्फेक्शन थ्रेड जे तयार झालेलं आहे. इन्फेक्शन थ्रेड काय म्हटलेलं आहे, कारण बॅक्टेरिया तिथनं ग्रो होत आहेत. रिलीज ऑफ रायझोबिया, हे सेलच्या आतमध्ये रायझोबिया रिलीज होत आहेत. बघा सेलच्या आतमध्ये इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शन आहे. तर दिस इज द बॅक्टेरियोइड फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम, दॅट इज बॅक्टेरिया. ठीक आहे, बॅक्टेरियोइड फॉर्म आहे. सो दे क्रिएट सिम्बायोझोम. सिम्बायोझोम म्हणजे की जे सिम्बायोटिक असोसिएशन जी तयार झालेली आहे. दिस इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ नॉट फॅक्टर. आपण ऑलरेडी म्हटलेलं आहे की इट इज अ ऑलिगोसॅकराइड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये असते. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉट फॅक्टर्स or the root nodule bacteroid. Sorry, not factor. So it is a bacteroid form of bacteria as well as this is the inducer. So it is a type of flavonoid and inducer of NOD gene expression. हा काय करेल, नॉट जे जीन आहे त्यांना एक्सप्रेस होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असेल. ठीक आहे, नॉट फॅक्टर त्याच्यामुळे काय होईल, रिलीज होईल. इथं वेगवेगळे कंपोनंट आता एक्सप्लेन केलेले आहेत. बघा प्लांट सायटोप्लाझम, इथं म्हणजे प्लांटच्या सायटोप्लाझम मध्ये ही मायक्रोबियल सेल आहे, तर त्याला काय म्हटलेलं आहे, बॅक्टेरियोइड, बॅक्टेरियल सेलला. सो दिस इज द बॅक्टेरियोइड मेम्ब्रेन अँड दिस इज द सिम्बायोझोम मेम्ब्रेन. ही इथं आपण पाहिली होती, ही सिम्बायोझोमची वरची मेम्ब्रेन. तो व्हॉट हॅपन्स, सेल्युलर रेस्पिरेशन झाल्यानंतर काय होते, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन वगैरे झाल्यानंतर, सो दॅट रिलीज दी एनर्जी अँड दिस एनर्जी इज युटिलाइज फॉर फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. ठीक आहे, इथं एनर्जी जी आहे. आणि इलेक्ट्रॉनचा डोनर सुद्धा काय आहे, हे रिड्यूस झालेले मॉलिक्यूल आहेत, त्यांचं ऑक्सिडेशन होईल
आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन्स इथं सप्लाय केले जाते. प्लस दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रेझेन्स ऑफ लेग हिमोग्लोबिन. लेग हिमोग्लोबिन सुद्धा इथं असणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ लेग हिमोग्लोबिन? जो काही ऑक्सिजन इथं तयार होत आहे तो किंवा इथं अवेलेबल आहे प्लांटमध्ये तो इथं युटिलाइज केला जातो. ठीक आहे. सो ड्यू टू युटिलायझेशन आता काय होईल मग त्याच्यामुळे इथं ॲनारोबिक कंडिशन क्रिएट झालेले असतील. काय ॲनारोबिक कंडिशन गरजेचे आहेत? कारण ॲनारोबिक कंडिशन नसतील तर दिस एन्झाइम इज इनिबिटेड. ठीक आहे. तरी बाकीची प्रोसेस इथं एक्सप्लेन केलेली आहे. देर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज देअर होस्ट प्लांट. होस्ट म्हणजे की ज्याला इन्फेक्शन कॉज करत आहेत बॅक्टेरिया. जसं की पी प्लांट, सो इट हॅज स्पेसिफिक होस्ट दॅट इज रायझोबियम लेग्युमिनोसारम. बायोव्हार, बायोव्हार म्हणजे त्याची व्हरायटी. ठीक आहे, स्ट्रेन. व्हीसी, ठीक आहे, VICIAE, व्हीसी, रायझोबियम लेग्युमिनोसारम बायोव्हार व्हीसी. So it infects pea plant or it forms symbiotic association with pea plants. Then beans, and another organism that will associated is Rhizobium leguminosarum biovar fascioli. Fascioli is required here. Then again bean is infected or form a symbiotic association with Rhizobium tropicae. तर हे खूप सारे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सो यू हॅव टू रिमेंबर दोज एक्झाम्पल्स. सोयाबीन फॉर्म्स असोसिएशन विथ ब्रॅडीरायझोबियम जॅपोनिकम. सोयाबीन, ब्रॅडीरायझोबियम एल्कानी, देन सिनोरायझोबियम फ्रेडाय. These are some examples of symbiotic association forming organism. So again there are some organisms which forms nodules in stems of bacteria. Stem मध्ये सुद्धा नोड्यूल तयार करू शकतात. So they are called as stem nodulating rhizobia. So few legume species bear nodules on their stem. Stem वर सुद्धा नोड्यूल दिसतात. So stem nodulated leguminous plants are widespread in tropical region where soil are often nitrogen deficient because of leaching and intense biological activity. तर त्या केसमध्ये असं होऊ शकते की स्टेम मध्ये सुद्धा नोड्यूल आपल्याला पाहायला भेटते. एक्झाम्पल जे दिलेले आहे, द बेस्ट स्टडीड सिस्टीम इज द ट्रॉपिकल एक्वेटिक लेग्यूम सेसबानिया विच इज नोड्युलेटेड बाय बॅक्टेरियम ओझोरायझोबियम कॉलिनोडन्स. ठीक आहे, ओझोरायझोबियम कॉलिनोडन्स. सो इट फॉर्म्स association with Sesbania. So this is the stem nodule formation or formed by stem nodulating Ozorazobium. So the right side of the stem of the tropical legume Sesbania rostrata was inoculated with Ozorazobium colinodans. ठीक है. So by the left side was not, but the left side was not. ही side इथं infect केलेली नाही आहे. This side is infected. Then non-leguminous जे आहेत काही अजून एक्झाम्पल. सो अझोला, ॲनाबिना अँड अल्नस फ्रँका. these are the examples of non-leguminous nitrogen fixing symbiosis. जे सिम्बायोटिक आहे पण इथं लेग्युमिनस प्लांट नाही आहे. सो अझोला, ॲनाबिना अँड अल्नस फ्रँकिया. So various non-leguminous plants form nitrogen-fixing symbiosis with bacteria other than rhizobia. Rhizobia सोडून बाकीचे पण आहेत. So for example, water fern Azolla harbors within small pores of its fronds a species of heterocystous nitrogen-fixing cyanobacteria called as ॲनाबिना अझोली. ठीक आहे. हा प्लांट काय करेल, कशामध्ये, फर्नचा जो प्लांट आहे इट हार्बर्स ॲनाबिना अझोली. ठीक आहे, ॲनाबिना अझोली. सो अझोली हॅज बीन यूज फॉर सेंचुरीज टू इनरिच राईस पॅडीज विथ फिक्स नायट्रोजन. सो वॉटर फर्न जो आहे अझोला, याला काय करणार आपण, तिथं कल्टिवेट करणार. मग इथं नायट्रोजन फिक्सिंग सायनोबॅक्टेरिया दॅट इज ॲनाबिना अझोली
आणि अझोलाला इन्फेक्ट करत आहे म्हणून ॲनाबिना अझोली. तर तिथं तो नायट्रोजन त्याच्यामुळे काय होईल, कम्प्लिटली अवेलेबल होईल. सो इंटॅक्ट असोसिएशन शोविंग अ सिंगल प्लांट ऑफ अझोला पिन्नॅटा. सो द डायमीटर ऑफ प्लांट इज अप्रॉक्सिमेटली 1 सेंटीमीटर. किती छोटं प्लांट बघा, 1 सेंटीमीटर ओनली. So cyanobacterial symbiotic, that is Anabina azuli, as observed in crushed leaf of Anabina Azola pinnata. ठीक आहे, अझोला पिन्नॅटाच्या क्रश लिव्ह मध्ये त्याचं जर लिव्ह काढले तर, सो सिंगल सेल्स ऑफ Anabina azuli, okay, Anabina azuli are about 5 micrometer wide. So vegetative cells are not oblong. द स्पेरिकल हेट्रोसिस, जे लाईट कलरचे ॲरोनी दाखवलेले आहेत, आर डिफरन्शिएटेड फॉर नायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणजे हा कुठला फॉर्म तयार करत आहे, स्पेरिकल हेटेरोसिस्ट. सो दिस इज अनदर एक्झाम्पल. द अल्डर ट्री, दॅट इज जीनस अल्नस, has nitrogen fixing root nodules, so that harbors filamentous nitrogen fixing actinomycetes of the genus फ्रँकाय. ठीक आहे, हे कोणासोबत फॉर्म करत आहे, अल्नस फ्रँकाय सोबत असोसिएशन तयार करत आहे. सो अल्डर इज अ कॅरेक्टरिस्टिक पायोनियर ट्री एबल टू कॉलोनाइज nutrient poor soil. So probably because of its ability to enter into symbiotic nitrogen relationship with फ्रँकाय. म्हणजे सॉइल मध्ये नायट्रोजन नाही आहे तरी हा तिथं काय होतो, इझिली कॉलोनाइज होऊ शकतो, ग्रो होऊ शकतो. So another plants are also colonized by Franki, and there it performs the role of nitrogen fixation. So it is a actinomycetes. So however, unlike rhizobial symbionts of legumes, म्हणजे unlike म्हणजे त्याच्या विरुद्ध, a single strain of Franki can form nodules on several different species of plant. एक प्लांट, दोन प्लांट, तीन प्लांट, चार प्लांट, ही जी आहे एकच स्पेसिस आहे फ्रँकायची. बट इन केस ऑफ रायझोबियाच्या केसमध्ये काय असेल, 1 म्हणजे ए, 2 म्हणजे बी, प्रत्येकाची वेगवेगळी स्पेसिस असेल. सो सजेस्टिंग दॅट फ्रँकाय रूट नोड्यूल सिम्बायोसिस इज लेस स्पेसिफिक दॅन लेग्युमिनस प्लांट्स. लेस स्पेसिफिक आहे, स्पेसिफिसिटीची गरज नाही आहे तिथं. So now the mechanism of nitrogen fixation as well as nitrate reduction. तर हे असिम्युलेटरी प्रोसेस दाखवलेली आहे. असिम्युलेटरी म्हणजे की कारण हा अमोनिया अपटेक केला जातो प्लांटमध्ये म्हणून. सो नायट्रेट, कारण आपण हे पण पाहिलेलं आहे, नायट्रेट कॅन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू नायट्रोजन. दिस इज कॉल्ड अ डिसिम्युलेटरी प्रोसेस. दिस इज असिम्युलेटरी रिडक्शन. सो नायट्रेट is converted into nitrate. So here nitrate reductase is required, nitrate reductase enzyme. So it will sequentially in step by step manner will convert nitrate into ammonia. इथं दाखवलेलं आहे किती प्रोटॉन इन्व्हॉल्व होत आहेत. So here NADPH acts as a source of electrons. So it will donate its electron to FAD of nitrate reductase. So it also has molybdenum. molybdenum सुद्धा याचा आयन आहे की जो या एन्झाईम मध्ये प्रेझेंट असेल. सो सिक्वेन्शियली बघा किती प्रोटॉन्स लागत आहेत, 2 प्रोटॉन्स, देन 3 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स. देन रिॲक्शन ऑफ नायट्रोजन रिडक्शन. नायट्रोजनचं रिडक्शन म्हणजे नायट्रोजनेसची ऍक्शननी काय होईल, नायट्रोजन गॅस जो आहे, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. So first enzyme will bind with nitrogen gas, then in sequential manner it will reduce this nitrogen into, reduce काय म्हटलेलं आहे की gain of electron means reduction. तर इथं स्टेप बाय स्टेप रिॲक्शन दाखवलेले आहेत की काय काय होतील. तर सो फर्स्ट हे चार्ट तुम्हाला काढून बघायचे आहेत नोटबुकमध्ये तुमच्या. सो फर्स्ट फेरेडॉक्झिन, दॅट इज रिड्यूस, याच्याकडे इलेक्ट्रॉन असतील स्वतःकडे. So ferredoxine will donate its electrons to Fe protein, so which is generally oxidized. Fe protein, iron protein, which is already oxidized.
So after gaining electrons, it will be converted into Fe protein, which is reduced. So which will then bind with 4 mg and 4 ATP molecules. That is 4 mg ATP complex सोबत ते bind होतील. कुठल्या स्टेट मध्ये? Reduced state मध्ये. So now this will donate its electrons to molybdenum iron protein, that is MOFE protein. So these electrons are donated to MOFE protein. Now Fe protein is again oxidized, as well as there is a hydrolysis of ATP. ठीक आहे, hydrolysis of ATP सुद्धा इथं होईल. That process indicates it requires the involvement of energy. So now 2 electrons are passed to MOFE protein, so which is now reduced. So this MOFE protein, for example, that is nitrogenase enzyme, आपण त्याला काय म्हणतो? Nitrogenase enzyme. So now it is reduced. So it will be in sequential manner transfer these electrons to nitrogen as well as to hydrogen. So that leads to formation of ammonia plus H2 gas. तर ह्या इथं 3 सायकल दाखवलेल्या आहेत. हे बघा इथं 3 सायकल. सो फर्स्ट स्टेप, पहिला इलेक्ट्रॉन आणि 2 प्रोटॉन. सेकंड स्टेप, सेकंड बॉन्ड आणि 2 इलेक्ट्रॉन. आणि थर्ड स्टेप की जो लास्ट बॉन्ड ब्रेक केला जाईल. प्लस आता इथं एक हायड्रोजन सुद्धा तयार होतो, लिबरेट होतो. तर तो तिथं काय होतो याची डिटेल मेकॅनिझम आपल्याला फारसे स्टडी करायची गरज नाहीये. तर इथं या पद्धतीनं काय होतं, फेरेडॉक्सिन जो आहे हा इलेक्ट्रॉनचे डोनरचं काम करत आहे. सो नाव आता जो आपला अमोनिया तयार झालेला आहे याचं काय होणार प्लांटमध्ये? ठीक आहे, रूट नोड्यूलमध्ये फॉर्मेशन झालेलं आहे. मग काय होऊ शकते? किंवा अमोनिया तिथं सॉइलमधून ॲब्सॉर्ब केलेला आहे, तर तिथं काय होऊ शकते? किंवा नायट्रेट प्लांटनी ॲब्सॉर्ब केला, त्याचं डिनायट्रिफिकेशन झालं. कुठलं? असिमिलेटरी डिनायट्रिफिकेशन बाय द ॲक्शन ऑफ नायट्रेट रिडक्टेज. तर काय होणार? सो दिस अमोनियम आयन इज डोनेटेड टू अल्फा कीटो ऍसिड. व्हाय अल्फा कीटो ऍसिड? दिस इज द अल्फा कार्बन. दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दॅट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तर त्याला जो कार्बन अटॅच आहे इट इज अल्फा कार्बन ॲटम. सो इट इज द अल्फा कीटो ऍसिड. कीटो ग्रुप आहे म्हणून कीटो ऍसिड. आता ग्लुटारिक ऍसिड आहे म्हणून अल्फा कीटो ग्लुटारिक ऍसिड. So this alpha keto glutaric acid will accept this ammonia. So this also requires the involvement of electron plus energy. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनच पाहिजे असतात इथे याला, इलेक्ट्रॉन प्लस हायड्रोजन आयन. So now this NADPH will carry out the addition of this amino group to alpha keto acid. So in presence of this glutamate dehydrogenase enzyme. So it is reductive amionation. Amionation होता है पण रिडक्शन सुद्धा इथं होत आहे. So that will use glutamate. So now this glutamate, आता हा सिमिलर असाच एखादा कीटो ऍसिड असेल की ज्याच्यापासून आपल्याला काय तयार करायचं? अमिनो ऍसिड तयार करायचा आहे. So now the enzyme, that is transaminase, transfer this ammonia into another keto acid. दुसऱ्या कीटो ऍसिड कडे त्याला पाठवेल. ठीक आहे, हा आर कुठंतरी एक दुसरा ग्रुप आपण इथं दाखवून देऊया, आर. सो नाउ व्हॉट विल हॅपन? सो दिस कीटो ऍसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमिनो ग्रुप. ठीक आहे, हा अमिनो ऍसिड मध्ये तो कन्वर्ट झाला आणि हा आर ग्रुप. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ट्रान्सअमिनेशन. व्हाय ट्रान्सअमिनेशन? कारण एका अमिनो ऍसिड पासून दुसऱ्या कीटो ऍसिड कडे अमायनो ग्रुप ट्रान्सफर होत आहे. सो अनदर रिएक्शन, दॅट इज आता हा ठीक आहे, अजून काय होऊ शकते? ग्लुटामेट जो आहे, सो दिस ग्लुटामेट हा इथं ऑलरेडी तयार झालेला आहे. सो दिस ग्लुटामेट कॅन एदर डोनेट इट्स अमोनिया टू कीटो ऍसिड or can further undergo amination. Amination होईल याचं पुन्हा अमोनिया इनकॉर्पोरेट केला जाईल. सो बट ड्युरिंग दिस टाइम, सो ग्लुटामिन सिंथेस इज रिक्वायर्ड हिअर. ग्लुटामिन सिंथेस नावाचा एन्झाईम इथं पाहिजे असतो. सो नाउ इट विल ऍड, आता हा बघा हा जो ग्रुप आहे इथं, हा या ठिकाणी नंतर अमिनो ग्रुपची ऍडिशन करेल. या ठिकाणी, या ठिकाणी इथं अमिनो ग्रुपची ऍडिशन करेल.
So now this glutamate is converted into glutamine by the action of enzyme glutamine synthase. So here ammonia is incorporated here. It also involves involvement of ATP as a energy source. So now this glutamine can donate its जो काही त्याचा अमोनिया आहे तो दुसऱ्या कीटो ऍसिडला डोनेट करू शकतो, इन्क्लुडिंग अल्फा कीटो ग्लुटारेट. अल्फा कीटो ग्लुटारेटला सुद्धा तो डोनेट करू शकतो. सो बाय द ऍक्शन ऑफ नाव ग्लुटामेट सिंथेस, की जो काय करेल ग्लुटामेट सिंथेस आपल्याला माहिती आहे काय करतो. तर इथं ग्लुटामेट डिहायड्रोजिनेजचं जसं फंक्शन आहे तसाच ग्लुटामेट सिंथेस एन्झाईम आहे, सेम फंक्शन. रिडक्शन सुद्धा करत आहे आणि अमायनेशन सुद्धा करत आहे. सो दॅट विल गिव्स ग्लुटामेट. हा इथं ग्लुटामेट तुम्हाला भेटू शकतो अल्फा किटो ग्लुटामेट पासनं आणि ग्लुटामिन पासनं. आता इथं फेरेडॉक्झिन सुद्धा इलेक्ट्रॉनचा डोनर राहू शकतो. दिस इज रिड्यूस फेरेडॉक्झिन. दिस इज ऑक्सिडाइज, कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट केलेले आहेत. प्लस हा NADPH सुद्धा प्रोटॉनचा आणि इलेक्ट्रॉनचा डोनर राहू शकतो. Now again glutamate can donate its ammonia to keto acid. So now this keto acid by the action of transaminase will be converted into amino acid. तर हे रिएक्शन पुन्हा पुन्हा लिहून बघा, पाहून लिहा आधी, नंतर न पाहता लिहा. सो नाव ग्लुटामिक ऍसिड, आता ही डिटेल रिएक्शन इथे एक्सप्लेन केलेली आहे. तुम्हाला सरळ सरळ मेकॅनिझम लक्षात येईल. बघा हा NH2 ग्रुप जो आहे हा इथं ऍड केलेला आहे. So that will gives amide nitrogen. Amide तयार झालेला आहे. So this is amide with the loss of, हे बघा इथं एनर्जी लॉस होता है in the form of ADP plus PI. So now second reaction. So this alpha ketoglutarate acid, एखादा दुसरा अल्फा ketoglutarate acid काय करेल, हा अमिनो ग्रुप स्वतःकडे घेऊन घेईल. So here there is involvement of NADPH or ferredoxin. Both are reduced. So now this group is transferred to this keto acid. इथे याच्याकडे ट्रान्सफर केला जातो. So that will gives glutamic acid. हे इथं दोन glutamic acid भेटलेले आहेत. One and this is second. And oxidized form of NADP plus जो काही आहे ferredoxin. So these are the reactions of nitrogen fixation. तर हा जो काही हा तयार झालेला ग्लुटामेट आहे किंवा दुसरा कुठलाही अमिनो ऍसिड असेल, सो नाव इट इज अपटेकन बाय प्लांट. प्लांट मेटाबॉलिझम साठी तो युटिलाइज केला जातो. सो नाव दीज प्रोसेसेस विल रिपीट अगेन अँड अगेन. ठीक आहे, ह्या प्रोसेसेस रिपीट होत जातील. ईच अँड एव्हरी स्टेप आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. प्रत्येक स्टेप ज्या तुम्हाला दिलेल्या आहेत ह्या फ्लोचार्टच्या फॉर्ममध्ये लिहून काढायच्या आहेत. सर्व डायग्राम वगैरे व्यवस्थित लिहून काढायचे आहेत, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला हे सर्व समजेल. ठीक आहे. नायट्रोजन सायकल जी आहे आपली आता इथं डिटेल सर्व संपलेले आहेत. तर पुढचा जो टॉपिक आहे आपला तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया.